कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण कीर्तनम निगुरति ओमानंद लीला विग्रहाय धीमा भूतिभ्याच्च विष्णुराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते अजानंदित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरु कमलायताक्षु विश्वाम्भरौ द्विजवरौ धर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नौमीढ्यते अभ्रवपुषतडिदम्बराय वृन्दावतं सपरितीक्षलसन्मुखाय मन्यासये कमलपत्रविशालवेणु लक्ष्माश्रीयविभुपदे पुष्पन्नुदाय श्यामां हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवारा धातु प्रवालनप्रवेशमनुव्रतांसि विन्यास्तहस्तमितरेण धुनानविजं कर्णफलालककपोलमुखाभ्यहास बर्हापिरन्नटवरवपुकर्णयकर्णिकारं बिभ्राट्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपबिन्दुैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतति मयि विरचयदन्नं दीनबन्धोदयं वा रुचिरिहना भवत्तकाचिदन्या ममास्ति विपदतु शतकोटिनिर्भरं मानवाम्भ तदपि कीलफलोदस्तुयते प्रातके रसबलितमृगाक्षिमौलिमणिकलक्ष्मी रसबलितमृगाक्षिमौलिमणिकलक्ष्मी प्रमुदितमुदवैरिप्रेमवापि मरारि रजवरवृषभानुपुण्यगिरिवानुवल्ली स्नापयति निजदासी राधिकामाङ्कदारि तमादिदेवं करुणनिदानं तमालभरणं सुविदामताम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजमहे भागवतस्वरूपम् चङ्कभजन्तमनुपेतमपेततिच्चान्दयिपायं विरहकातरयायुभावम् उच्चेति तन्मयतया सर्वोभिने दुष्टान् सर्वं हृदयं निमानतोऽस्मि यतां श्रियतां नित्यां देवतां देवतां मुदा चिन्ततां चिन्ततां भक्त्याश्वैतन्यचिन्तां रसबलितमृगाक्षिमौलिमणिकलक्ष्मीं प्रमुदितमिरवैरिप्रेमवापि मरारि रजवरविषभानुपूर्णगिरिवानुवल्ली स्नापयति निजदासे राधिकामङ्कदानि तमादिदेवं करुणनिदानं तमालभरणं सुविदावताम्
पार संसार समुद्र से तुम भजमहि भागवत स्वरूपम शशिकल विदास्तदास्तदूदस्तन्य भावैक्त विदंचिगलिलाकृष्टसारस्वतीयम् बचनत कृपया दस्तप्रदीपं पुराणं तन्नखिल विधिनवेशशून्यम् इंगाय तुलसी देवी प्रियाय के सरस्वती विष्णुभक्ति बले देवी सत्य मूकां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यतीपास्महं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद वरदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटङ्कनखालय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज जगन्नाथ के दर्शन करे आज श्री जगन्नाथ देवेर नेत्रोत्सव अर्थात 15 दिन जगन्नाथের অদর্শন হয়েছে। কারণ জগন্নাথ অনবসরে ছিলেন। স্নান যাত্রার পর জগন্নাথ তিনি অসুস্থতা অভিনয় করেছিলেন, তাতে ভক্তগণকে সেবা দিয়েছিলেন। ভক্তগণ এই 7 দিন জগন্নাথকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আদি নানা প্রকার অস্বস্তি হয়ে গিয়েছিল, সুষ্ঠুভাবে সেইগুলিকে যত্ন করে পরিষ্কার জগন্নাথ প্রকাশ করেছেন। এই 7 দিন নানা প্রকার ফল মিষ্টি পাচন নানা প্রকার দ্রব্যের দ্বারা দৈতাপতিগণ এর না দৈতাগণ সেবা করে। আজকে প্রথম দর্শন দিলেন। আজ চৈতামিত অনুসারে গতকাল সেটা দিনটা চলে গেছে। আজকে নেত্রোৎসব গুন্ডিচা মন্দির আজকে মান্যতা, গতকাল চৈতন্যতে গতকাল হয়েছে। আজকে সারাদিন মহাপ্রভু তারানাথ থেকে চলে এসেছে। সারাদিন কেবল জগন্নাথকে দর্শন করছে, যখন কপাট বন্ধ হয়ে যায় তখন কীর্তন করেন ভক্তদের, আবার ফিরে আবার দর্শন, ভোগ লাগে। সারাদিন শত শত মন চালের ভোগ হয়। 15 দিন এসব অন্য ভোগ হয়নি, মিষ্টি আদি ভোগ হয়েছে। সেই জন্যে আগে ঘন ঘন ভোগ হয়, কপাট বন্ধ হয়, তখন কীর্তন করেন, আবার কপাট খুললে আবার দর্শন। মহাপ্রভু সেদিন বিচ্ছেদে এই 15 দিন দর্শন করতে পারেননি বলে তিনি জগমোহনে এসে দর্শন করেছেন এই দিন। অতএব আজকে জগন্নাথ দর্শনের নেত্রের উৎসব, নেত্রোৎসব। আজকে গুন্ডিচা মন্দিরের মার্জনের কথা আমাদের পার্টিতে ব্যবস্থা করেছেন। এরা আজকে গুন্ডিচা মন্দির মার্জন করেন। জগন্নাথে আজ কিছু নাই, চাবি বন্ধ, কেউ সেই গুন্ডিচা মন্দির ঢুকতে পারে।
সকালে দেখলাম চাবি বন্ধ করবে, এই যে মোবাইলে দেখালো, এই মহারাজ আশ্রম আনন্দ দেখেছিল, একজন ভক্ত বলছে সমাজটা রাস্তা শুনছা, কিন্তু এই রাস্তা গাড়ি টাড়ি শুনছে, আর সব টুয়ারিস্ট যারা যাই তুই ঘুরতে পারবে না, কাল তো রথযাত্রা, শুধু তাদের ভক্তরাই টানবে। আজ গুঞ্জা মন্দির মার্জন, মহাপ্রভু গুঞ্জা মন্দির মার্জন করেছিলেন। তার বিষয়ে চৈতন্য চৈতান্যে এই বিষয়ে আলোচনা করেছে, গুঞ্জা মন্দির মার্জন। মহাপ্রভু নিজেই ভগবান, ভগবান হয়ে তিনি নিজেই আচরণ করে কিভাবে ভগবানের সুখ দেওয়া যায়, ভগবানকে প্রসন্ন করা যায়, সে কথা ভগবান নিজে সে ভক্ত শিল্পী নিজেই আচরণ করে তার শিক্ষা দিচ্ছে। এরকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। ভগবানের কি ভক্তের প্রতি দয়া, যারা অভক্ত নিরাকারবাদী এই সমস্ত ব্যক্তিগণ কি বুঝবে, কি বুঝবে ভগবানকে নিরাকার স্থাপন করবার জন্য। আরে ভগবানকে সাকার জগতে সাকার শরীর ধারণ করে ভগবানের নিরাকার স্থাপন করার জন্য তত্ত্ব হিসাবে আশ্চর্য ব্যাপার। ভগবান যদি নিরাকার, তুমি তো নিরাকার, ভগবানের অংশ, ভগবান থেকে তুমি তো এসেছ, তুমি নিরাকার হলে কেন? কি দায়টা পড়ল? ভগবান যদি নিরাকার হয়, তুমি ভগবানের অংশ। হ্যাঁ, আবার সে এখানে তারা সেই মোবাইল ওখানে বন্ধ করতাম নিজেরা সাকার হয়েছে, নিরাকার যদি তোমার ঠিক কথা আছে, সাকার নেই, তোমার কি বাড়ালো? কি মূঢ়তা, কি মূঢ়তা! ভগবান যদি সাকার হয়, নিরাকার ব্রহ্ম, তুমি তো ব্রহ্ম, তুমি আকার পেলে একটা চিন্তা করবে, একটা চিন্তা না করে বড় ভান্ডির তো বড় জ্ঞান, বড় তত্ত্ব জ্ঞান, বড় বড় বিচার, বড় বড় সিদ্ধান্ত, বড় বড় বেদান্তবিদ বিচার, কিসের বিচার? ব্রহ্ম নিরাকার, নিঃশক্তি, নিরঞ্জন, তুমি কোথেকে এলে? কে তুমি? তোমার পরিচয় এই জন্যে ভগবান তিনি নিজেই আত্মপ্রকাশ করে নিজেই বলে দিয়েছে, ব্রহ্ম নহি প্রতিষ্ঠা, আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা শব্দটা এইটাই একদম বিচার, একদম চৌচার। আরে প্রতিষ্ঠার অর্থ নাই, প্রতিষ্ঠা তো শব্দ বলবে, তার অর্থ নাকি? আরে প্রতি উপসর্গ, স্থা ধাতু, তার থেকে প্রতিষ্ঠা। আমি ব্রহ্মের বিপরীত। কৃষ্ণ কেন নিজেকে ব্রহ্মের বিপরীত? তোমরা বলো ব্রহ্ম নিরাকার, আমি ব্রহ্ম, আমি তো সাকার।
সে ব্রহ্মের বিপরীত স্থিতি। আমি ব্রহ্মের বিপরীত স্থিতি, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম, আমি সাকার। তোমরা যে বলো ব্রহ্ম নিরাকার, আমি তোমাদের দেখালাম দেখ ব্রহ্ম। হ্যাঁ, কিরকম ব্রহ্ম আমি? অমৃতস্য অব্যয়তস্য শাশ্বতস্য সুখান্তৈকান্তিকস্য শাশ্বতস্য ধর্মস্য সুখস্যৈকান্ত সুখস্য। আমি ঐকান্ত সুখের একমাত্র আশ্রয়। আমি শাশ্বত নিত্য শাশ্বত, শাশ্বত শাশ্বত সম্বন্ধে শাশ্বত, নিরন্তর নিত্য নিরন্তর, কন্টিনিউ কন্টিনিউ কন্টিনিউ, নিরন্তর নিরন্তর শাশ্বত। শাশ্বতস্য ধর্মস্য, শাশ্বত ধর্মের একমাত্র সুখ ঐকান্তিক সুখের শাশ্বত শাশ্বত ধর্ম, শাশ্বত নিরন্তর নিরন্তর নিত্য ধারণ করে রেখেছে, নিত্যত্ব যেটা ধারিত হয়ে যাচ্ছে। শাশ্বত শাশ্বতস্য নিত্যস্য সুখস্যৈকান্তিক ধর্ম, শাশ্বতস্য ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিক, ঐকান্তিক সুখেস্ব যে ব্রহ্ম, আমি তার বিপরীত। আমি সাকার ব্রহ্ম, সাকার। আমাদের স্বধর্মে বিধর্মে, স্বদেশী বিদেশী, তারা বলে এইসব হিন্দু ধর্মেতে লিঙ্গ আর যোনি পূজা, অশ্লীল বর্বর অসভ্য জাতির সঙ্গে এই আর্যরা সক্ষতা স্থাপন করার জন্যে তারা ওই তাদের অশ্লীল যেসব পূজা আদি সেগুলো নিয়ে নিজেরা নিয়েছে, নিয়ে এই ট্র্যাডিশন সন্ধি করে এই অশ্লীল অসভ্য এসব পূজা আদি, ন্যাংটা উলঙ্গ দেবদেবী পূজা করে, যোনির পূজা করে, লিঙ্গের পূজা করে, এইসব কি জানবে দুর্ভাষ। তারা সবাই যে লিঙ্গের যোনির পূজা নিয়ন্ত্রণ করছে সে নিজের দেখতে পারে। গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটা কিন্তু লিঙ্গ আর যোনির পূজা হচ্ছে। এটা ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিচ্ছে কোন উদ্দেশ্য? অশ্লীলতা, এই অশ্লীল কাজের জন্য। জানে না একটা ছেলে জন্ম হয় প্রত্যেকে হয় অশ্লীল কাজ, স্ত্রী গর্ভবতী হয় তো অশ্লীল কাজ। গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র কাদের না ওইগুলোকে স্থাপন করবার জন্য, রক্ষা করার জন্য, পোষণ করবার জন্য গোটা বিশ্বযন্ত্র চলছে। আর তারা বলে এই অশ্লীল পূজা করছে। আরে যা হচ্ছে জগতে কি হচ্ছে? অনর্গল সৃষ্টি হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে। কোষগুলো আমাদের শরীরে সবসময় সৃষ্টি হচ্ছে মরে যাচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে মরে যাচ্ছে, সৃষ্টি মরে যাচ্ছে। এই থেকে সমতা আর এই বিশ্ব সমান রয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে যাবে বিশ্ব, সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে যাবে। আর স্থির হলে কি হয়? কোষ যদি না মরে না সৃষ্টি হয়, ক্যান্সার গোটা বটা বিশ্বটা ক্যান্সার সঙ্গে ধ্বংস গোটা বিশ্ব। ওই যে লিঙ্গ আর যোনি অনর্গল পুরুষ প্রকৃতি, পুরুষ এবং প্রকৃতি কন্টিনিউ যুক্ত হয়ে আছে। তারই পুজো আমরা করছি। আমরা যা করছি, গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র যা চালাচ্ছি, যা সংসার করছি, যা এখানে যা কিছু কাজ করছি, ওই কাজটাই লিঙ্গ, এই যে পুরুষ আর প্রকৃতির পূজা করছি। এই পুরুষ এবং প্রকৃতি অনর্গল যুক্ত থাকলে সব জগৎ যে মধ্যে ছিন্ন হবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এত বড় একটা সায়েন্স, বিজ্ঞান, দর্শন, পরমার্থ এর মধ্যে তাকে বলে কিনা যে সমস্ত বর্বর অসভ্য জাতি থেকে পূজাটা নিয়েছে আর্যরা, তাদের সঙ্গে সন্ধি করে। পাটা এইভাবে মেলাবেন না, পাটা ওই দিক বাজে,
দরকার হলে ওই দিকে না রাখবে, ওই জন্য ঘুম আছে। অতএব এটা কত বড় বিজ্ঞান আমাদের বৈদিক শাস্ত্র, বৈদিক ধর্ম কত বড় একটা বিজ্ঞান। তাই এই শিবলিঙ্গ প্রত্যক্ষ যা আমরা করছি সেইটারই এটা চিহ্ন, প্রতীক, তারই পূজা জানে না। ল্যাংড়া দেবীর পূজা হয়, ল্যাংড়া পূজা হয়, মূর্খ সব কি জানি যে কালী, কালী নামটা কেন? কালীর নাম করতে গেলে কাল, কাল কাকে বলে? সময়, সময় কাকে বলে? বেরিয়ে যাবে। সময় মানে ভবিষ্যৎ সবসময় অতীত চলে যাচ্ছে, প্রতি সেকেন্ড চলে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ অতীতে চলে যাবে, ভবিষ্যৎ বর্তমান অতীতে চলে যাবে। এরপরে কাল, কাল শেষ হয়ে যাওয়া, কাল ধ্বংস হয়ে যাবে, কাল স্ত্রীলিঙ্গি ঈদ করে কালী হয়ে যায়। কাল ধ্বংস, ধ্বংস শব্দে মৃত্যু। পায়ের তলায় রয়েছেন সব, শিব নয়, সব রয়েছে সবার উহা, কালীর ধ্যানে আছে সবার উহা, সবের উপরে দাঁড়িয়েছে। কেন? সব তার বাহন, মৃত্যুর বাহন সব। তিনি হিংসা, বিদ্বেষ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এর প্রতীক হচ্ছে কেন? কীরকম দর্শন, কীরকম বিজ্ঞান, কাল কি শক্তি এলোকে তার কোনো বন্ধন নেই। এবং সেই গলায়তে মুন্ডমালা রেখেছেন, হাতে মুন্ড খড়গ, কি প্রতীক? ধ্বংসের প্রতীক। মুন্ডমালা কেন? মানুষ সবসময় মৃত্যুর করে বসে, মৃত্যুর গলার হাত। সমস্ত জীব, যত প্রাণী আছে বিশ্বে, মৃত্যুর গলার হাত, মৃত্যুর গলাতে সবসময় যদি মৃত্যু গলা হার করেছে। যদি মৃত্যুকে আবরণ করে দেওয়া যায়, মৃত্যু আর হবে? রামপ্রসাদ বসন পর, বসন পর, বসন পর তুমি মাগো, বসন পর তুমি, বসন করা, মাকে বসন করা। মা বসন করলে মৃত্যু হবে? লজ্জা থাকলে মৃত্যু হয়, লজ্জা থাকলে হিংসা হয়, লজ্জা থাকলে জরা হয়, লজ্জা থাকলে মৃত্যু হয়। মৃত্যু লজ্জা থাকলে কাপড় ঢাকা থাকে, তার মৃত্যু হবে? লজ্জা থাকলে তাহলে কি কেউ হিংসা কাউকে করবে? লজ্জা থাকলে সুন্দর শরীরটা একবারে কঙ্কাল সার হয়ে যাবে, বৃদ্ধ হয়ে জরা হয়ে যাবে, লজ্জা থাকলে হবে? বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক দর্শন এবং বাস্তব, এইটাই। এই জন্য দেবী 10 মহাবিদ্যা, কেউ ল্যাংটা নেই। তার প্রধান হচ্ছে কালী, কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বর, কমলা, বগলা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, মাতঙ্গিনী, ভৈরবী, তার 10 মূর্তি। 10 মূর্তি কোনোটা এরকম আছে? সসুন্দর বসনভূষণ রূপ, সংস্কন্ধে অলঙ্কার। তার প্রধান যে কালী, সে কুলম্ব। 10টার মধ্যে প্রথম, তার 9টা মূর্তি আছে, 10 মহা। এই 10 বিশ্বের প্রধান মহাজ্ঞান, বিশ্ব সম্বন্ধে মহাজ্ঞান এই 10টা। কালী, তারা, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, কমলা, বগলা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, ভৈরবী, মাতঙ্গিনী। এই 10টা মহাজ্ঞান হচ্ছে বিশ্ব মহাজ্ঞান। এই জন্যে তিনি উলঙ্গ থাকতেই হবে। তাহলে রোগ, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, হিংসা, বিদ্বেষ এর কেন পূজা করছে? এই স্বরূপিণী যে দেবী, ভগবত শক্তি,
যে শক্তি থেকে এগুলো হয়, তাকে পূজা করে বলতে যে মা এর থেকে আমাকে রক্ষা করো, মুক্তি দান করি, এই জরা মৃত্যু রোগ ব্যাধি হিংসা বিদ্বেষ এর থেকে আমাকে উদ্ধার রক্ষা, সেই জন্য তার পূজা, সেই জন্য তার পূজা করা হয়। তিনি এক প্রকার মহাবিদ্যা। উলঙ্গ দেব দেবী পূজা কেন করা হিন্দুরা? এর যে কি অদ্ভুত চমৎকার যে সিদ্ধান্ত, চমৎকার যে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, চমৎকার যে তার দার্শনিক তত্ত্ব আছে, সেসব এই স্বদেশী লোক যারা ধর্মী, এই ধর্মীরাও জানে না, আর বিধর্মী কী করে জানবে? তাদের তো কিছুই নেই। যারা এই ধর্মে জন্ম হয়েছে তারাই জানে, বিধর্মী কী? অতএব সেই জন্যে ভগবান নিজেই এসে এইসব শিক্ষা কাত্যায়নানি মহামায়ে মহাজগীরধীশ্বরী নন্দগোপষ্টম দেবী প্রতিম্বে। কবিগান বলছেন এই কালী, কালী পূজা কাত্যায়নী কতি অয়নী, এই হল অসংখ্য জীবের যিনি আশ্রয় ছিল। কেন কাল স্বরূপে, কালের আশ্রয় অনন্ত সব জীব। কোটি কোটি মানে অনন্ত, অসংখ্য, কত কত কোটি অয়নী কাত্যায়নী, কাত্যায়নী সমস্ত জগতের আশ্রয়। এই কালী, কাল, কাল সকলের আশ্রয়, এই কালের মধ্যে সকলের কোটি অয়নী হে কাত্যায়নী, হে মহামায়ে, মহাযোগীর অধীশ্বরী, মহাযোগেশ্বরগণের অধীশ্বরী। কাত্যায়ন ঋষি বলে কেউ ছিল? কাত্যায়ন ঋষি ঋষি। অতএব ভগবান নিজেই সেই গোপীগণের দ্বারা তার পূজা করেছেন, কারণ তিনি সব বিপদ বাধা যা কিছু সবই কারণ। এবার তার কাছে পূজা করছে আমাদের এই কৃষ্ণ প্রাপ্তি, কৃষ্ণর সঙ্গে মিলনের যে বাধা, হে কাত্যায়নী আমারই বাধা, আমাদের মুক্ত, এই বলে তাকে তাই আজকে মহাপ্রভু গৌরী নিজে তিনি গুলিটা মার্জন করে করলেন, বলছেন আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহির, নিজের হৃদয়টাকে বাইরে ধরিল, কীভাবে করতে হয়। ওই জন্য আমি এখানে গান বিষয়কে প্রাণেরও যাতনা কব কি না, আমি বলছি প্রাণের তোমাদের যাতনা একটু আছে, হ্যাঁ প্রাণের যাতনা কব কি বানা হয়েছে যাতনা। কথাগুলো যদি বুঝতে হৃদয়ে যদি লাগতো তাহলে সেই রকম গান, শব্দগুলো হারিয়ে গেল, ওর মধ্যে সব কথাগুলো আছে, কি সুন্দর কথাগুলো আছে, সেইভাবেই গাইলে হৃদয়ে একটু স্পর্শ শব্দগুলো আওড়াতে হয়। आज गुंडीचा मंत्री मार्गदर्शन सुविधा स्वामी चैतन्य चैतन्य তা হোক না, চশমা জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয় দ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।
রামানন্দে সাধিলেন উৎকণ্ঠাতে প্রতাপ রুদ্র, নারে রহিবারে। রামানন্দে সাধিলেন প্রভু মিলিবারে। রামানন্দ প্রভু পদে কইল নিবেদন, একবার প্রতাপ রুদ্রে দেখা গোচরণ। প্রভু কহে রামানন্দ করহ বিচার, কহ বিচারিয়া রাজার মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া। রাজার মিলনে ভিক্ষু বিল পরলোক রহুলোকে করে উপহার। তাহার মহাপ্রভুকে রায় রামানন্দ তিনি দক্ষিণ থেকে এসে মহাপ্রভু কটকে এসেছিলেন প্রতাপরুদ্র। রামানন্দকে নিবেদন করেছে, মহাপ্রভু তোমাকে খুব ভালোবাসেন, আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য একবার মহাপ্রভুকে নিবেদন করব। রামানন্দ সাধিলেন প্রভুরে মিলিবার। রামানন্দ প্রভুপদে নিবেদন করলেন যে প্রভু প্রতাপরুদ্র একবার চরণ দর্শন দেন। মহাপ্রভু বলছেন, রামানন্দ তুমি বিচার করে বলো, আমি সন্ন্যাসী আর রাজা সর্ববিষয়ী। সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী, সর্বত্যাগী আর সর্ববিষয়ী দুটো একসঙ্গে মিলন হয় কি করে? দিন আর রাত একসঙ্গে মিলিত হয়, এটা অসম্ভব। রাজার মিলনে ভিক্ষু দুই লোক না আসে, ইহলোক পরলোক দুই লোক না আসে। ইহলোক উপহাস করবে লোকে, পরলোকে তো ভিক্ষু পতন হয়ে যাবে। কোথায় সেই চলে ভগবানের কাছে যাওয়ার কথা, কোথায় শুনেছ মহাসংসারী হয়ে যাবে। মহাসংসারী হয়ে যাবে সংসারী যদি সঙ্গে সন্ন্যাসী নিলে তার সন্ন্যাস থাকবে, বিপরীত ব্যাপার। আমরা তো এইসব কিছু মানি না, সেই জন্য আমাদের গতি। একজনকে আমাদের একদিন সেলুনে কামিয়ে এসেছে, আর হামেশা সব দেখা যায় আশ্রম বা সেলুনে কামাতে। গুরু মহারাজ কি বকা বকলেন, সেলুনে কামিয়েছে। সেলুনটা কি? তুই সেলুনে কামলে? আরে সেলুন সেখানে সুন্দর করবার, চুলগুলোকে সুন্দর করে কেটে তাকে সুন্দর সাজানো, এটার জন্য সে যেমন বলে ওই সাজাই বিউটি পার্লার। বিউটি পার্লার, বিউটি পার্লার যদি কোনো মেয়ে ছেলে বলে আমার মাথাটা কামিয়ে দাও, তাহলে বিউটি পার্লারটা সেটা করবে না, বলে এই জন্য কি বিউটি পার্লার। তেমনি সেলুন, সেখানে সকালে দাড়ি গোপ কামিয়ে গোপ যেই থাকে সুন্দর করে গোপটি সাজাবে, মাথার চুলগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে ছাড়বে। এই সমস্ত করার জন্যে হচ্ছে সেলুন। মাথা কামিয়ে মাথা বুড়ানো সেখানে বিপরীত কাজ। যে চুলকে সুন্দর সাজাবার জন্য সেলুন, সেখানে সেই চুলটাকে মুড়াচ্ছে, তাহলে একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার, উল্টো ব্যাপার। ব্যবহারিক বিরোধ যদি তোমরা সাধুই করো, দুনিয়ার লোক তো সব হেঞ্জের সব ব্যবহারিক বিরোধ। তোমার কি কার মধ্যে ভালো? তোমরা শিক্ষা দেবে আদর্শ, তোমরা সেলুনে কেন আমাকে দিয়েছ?
মহান তারা ব্যবহার ব্যবহার মিস্টেক যারা করতেন, ব্যবহারিক বিপর্যয় করা উচিত। বস্তুরও জানতে হবে ব্যবহার যেটা যেখানে যেমন ব্যবহার, তার ব্যবহার সেখানে হবে। আমাদের ধর্ম আলোচনা করার সভা কি বেশ্যা বাড়িতে গিয়ে করবো? কেমন লাগবে? বেশ্যা বাড়িতে বলি আমরা এখানে ধর্মসভা করি, কি সম্ভব সভা পায়? ব্যবহার ধর্মসভা দেব মন্দিরে, ধর্মস্থানে, সেখানে পরিবেশ, সেখানে ব্যবহার। সেই জন্য বলছেন রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র, কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র। প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী, কায় মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয়ে বাসী। সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়, শুক্ল বস্ত্রে মসি বিন্দু রইছে না লুকায়। রায় বলছে প্রভু আপনি তো ঈশ্বর, কোনো বিধি নিষেধ আপনাকে কি স্পর্শ করবে? আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কারে ভয় তোমার? বাহ, এই জগতে এসেছি, ব্যবহারিক জগতে এসেছি, বিধির জগতে এসেছি, আমি ঈশ্বর হলেও আমাকে সেখানে সেটা মেনে চলতে হবে। আমি এসে যদি সেটাকে উড়িয়ে দেই, সাধারণ লোক তো উড়িয়ে দেবে আগে, তেমন গল্প কী করে হবে? ঈশ্বর এলে আমাকে তো বেশি করে করতে হবে, সবাইকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। আমি কি করে করব? এই জন্যে ভিক্ষুর মিলনের বিষয় দুই লোক না, আমি প্রভু বলছে আমি তো মনুষ্য, মনুষ্যের বেশ ধরেছি, মনুষ্যের আকার ধরেছি। আশ্রমে সন্ন্যাস, সন্ন্যাস আশ্রমে আছে, কায় মনে বাক্যে ব্যবহারে ভয় করতে। হ্যাঁ, ব্যবহার মিস্টেক হলে মুশকিল, সব মুশকিল হয়ে যায়, সব। এখানে জগতের নাম কি? প্রকৃতি। প্রকৃতির শব্দের অর্থ কি? স্বভাব, যাকে ইংরেজিতে নেচার বলে। স্বভাব, স্বভাব একবার চালিয়ে দিলে সে চলতে থাকে, তাকে বন্ধ করা যাবে না। আমাদের এই স্বভাব পরিচালকের প্রধানকে, এই যে প্রকৃতি এর চালককে, মনই হচ্ছে এই বিশ্ব প্রকৃতির চালক। মনকে যদি একবার, মন স্বভাবের মূল, তাকে যদি চালিয়ে দিকে যাবো, ওই চলতে থাকে, ঘুরানো যাবে না। অতএব সেই জন্যে ব্যবহারিক ভয়বাসী মহাপ্রভু। ব্যবহার একটা প্রকৃতি স্বভাব করে দেওয়া আছে, সেই ব্যবহারে উল্টো যদি করে দেওয়া যায় তাহলে মহা অন্যায় হবে। দেখো, কায় মনে বাক্যে ব্যবহারে ভয়বাসী, শরীরে মনে বাক্যের দ্বারা ব্যবহার আমি ভীষণ ভয়বাসী। শুক্লবেষ্টে মসি বিন্দু জ্বলছে না লুকায়, সাদা ধপধপে কাপড়ে এক বিন্দু কালি যদি পড়ে থাকে, এত বড় 10 হাত কাপড়, গোটা কাপড়ে চোখ যাবে না, ওই কালিতে চোখ জ্বলে যাবে। সন্ন্যাসী অল্প সূত্র সর্বলোকে সন্ন্যাসী অল্প সত্য বলবে। ব্যবহার করল সন্ন্যাসীর যে ব্যবহার, সে ব্যবহারে কোনো ত্রুটি না। রায় কহে কত পাপী করিয়াছ অব্যাহতি, ঈশ্বর সেবক তোমার ভক্ত গজপতি। প্রভু কয়ে পূর্ণ জ্বলছে যুদ্ধের কলাশ, চূড়াবিন্দু পাতে কেহ না করে পরশ, যদ্যপি প্রতাপ রুদ্র
সর্বগুণবান, তাহার মলিন করিল এক রাজা নাম। ঈশ্বর সেবক আপনি কত পাপীকে উদ্ধার করেছেন। পাপী উদ্ধার করতে গেলে গজপতি সে আপনার ভক্ত জগন্নাথের সেবক, তাকে আপনি উদ্ধার করবেন না। প্রভু বলছে আরে দুগ্ধের কলস পূর্ণ দুগ্ধের কলস, কত পবিত্র, কত সুঅমৃত। এক বিন্দু মদ ফেলে দিলে তাকে কেউ ছুঁবে না, অপবিত্র হয়ে যাবে, চরম মদ চূর্ণ হয়ে যাবে। তথাপি যদ্যপি মহাগুণবান দিয়েছি, মহাভক্ত মহাগুণবান, এক রাজা নাম তাকে মলিন করে দিয়েছে। রাজা নামে মলিন হয়ে গেছে। তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়, তবে আমি মিলাভ মোরে তাহার আত্মা বৈজায়তে পুত্র, ইহা শাস্ত্রবাণী। পুত্রের মিলনে মিলিবায়াপনি, তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা, প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র লইয়াইলা। সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ, কৈশোর বয়স দীর্ঘ চপল নয়ন। পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ, কৃষ্ণ স্মরণে দেহ হইলা উদ্দীপন। তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণ স্মৃতি হইলা, প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা। এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে, ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি হয় সর্বজন। কৃতার্থ হইলাম আমি আর দর্শনে, এত বড়ি গুণধারে কইলালিঙ্গনে। প্রভু স্পর্শে রাজপুত্রের হইল প্রেমাবেশ, সে কম্প সুস্তম্ভ যতে বিশেষ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করহে রোদন, তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ। এখন তথাপি যদি তোমার আগ্রহ হয়, এ কাজ করো, তার পুত্রকে নিয়ে আমার শুনবে না। আত্মবই যাতে পুত্র, ইটাই তো পুত্রকে জন্ম হয়, এই শাস্ত্রবাদ। তা পুত্রের মিলনের সঙ্গে নিজেরই মিলন হয়ে যায়। তাই তখন রাজাকে সব বললেন, রাজা তখন আনন্দিত হলেন। সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ, কৈশোর বয়স, সুন্দর চয় নয়ন চুক্তি, পীতাম্বর সঙ্গে ধারণ করছে তিন বসন, রত্ন আবরণ অঙ্গেতে রয়েছে রাজপুত্র। তাকে দেখে কৃষ্ণ উদ্দীপন হলো মহাপ্রভু, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যেন। দেখে মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমাদেশে তাকে মিললেন, তার সঙ্গে মিলিত হয়ে বলছে এ তো মহাভাগবতের দর্শনে ব্রজেন্দ্র স্মৃতি, যাহারে দেখিলে কৃষ্ণকে আইসে করা, তাহারে জানিও সেই বৈষ্ণব প্রধান। দেখে মহাপ্রভু কৃষ্ণ স্মৃতি হয়ে গেছে, প্রেমাদেশে তাকে আলিঙ্গন করলেন। মহাভাগবতীকে দর্শনে আমার ব্রজেন্দ্র স্মৃতি হয়ে কৃতার্থ হলাম, একে দর্শন করে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করলেন। রাজা স্পর্শে রাজপুত্রের হইল প্রেমাবেশ, সে কম্প সুস্তম্ভ যতে করিস। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করে রোদন, তার ভাগ্য দেখি শ্রাদ্ধ করে ভক্তগণ।
মহাপ্রভু তবে তারে ধৈর্য করাইলা, নিত্য আসি আমারে মিলি হয়ে ইয়া জ্ঞানিল। বিদায় লইয়া রায় আইলা রাজপুত্র লইয়া, রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখি। পুত্রের আলঙ্গিয়া আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হইলা, সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা। সেই হইতে ভাগ্যবান রাজার নন্দন, প্রভু ভক্ত গণমধ্যে হইলা একজন। হ্যাঁ, বলছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেছেন। হ্যাঁ, রাজপুত্র নৃত্য করতে লাগলো, তার প্রেমেতে অশ্বস্তম্ভ কম্প ইত্যাদি। মহাপ্রভু তাকে ধৈর্য করি বলেন, প্রতিদিন এসে আমার সঙ্গে বিদাহে রাজপুত্র গেলেন। রাজপুত্রকে নিয়ে রাজানন্দ প্রতাপ সঙ্গে প্রতাপিত পুত্রের চেষ্টা দেখে, তার প্রেম দেখে তাকে আলিঙ্গন করে প্রেমাবিষ্ট যেন মহাপ্রভু সাক্ষাৎ স্পর্শ দেন। সেই যে ভাগ্যবান রাজানন্দ মহাপ্রভু ভক্তগণের মধ্যে তিনি একজন হয়ে গেলেন। এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্তন রঙ্গে। আচার্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ, তাহা ভিক্ষা করে লইয়া ভক্তগণ। এই মত নানা রঙ্গে দিন কত গেল, জগন্নাথের রথযাত্রা দিবস হইল। প্রথমে প্রভু কাশী মিশ্রে দাঁড়িয়া, পরিষা পাত্র সার্বভৌমে আনিল ডাকিয়া। তিনজনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল, গুন্ডিচা মন্দির মার্জন সেবা মাগি নিল। পরিষা কহে, আমি সব সেবক তোমার, যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্তব্য আমার। বিশেষ রাজার আজ্ঞা হইয়াছে আমারে, প্রভুর ইচ্ছা যেই সেই শীঘ্র করিবারে। তোমার যোগ্য সেবা নয় মন্দির মার্জন, এ হয়া কলিলা করয়ে তোমার মন। কিন্তু ঘর সম্মার্জন বহুত চাহিয়ে, আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহায়া নিয়ে। তবে 100 ঘর 100 সম্মার্জনী, নূতন প্রভুর আগে লীলা পরিছানি। এইভাবে মহাপ্রভু নিত্য ক্রীড়া সংকীর্তন রঙ্গে আচার্য ভক্তগণ সব নিমন্ত্রণ করতেন, সেখানে সেখানে ভিক্ষা করে ভক্তগণের সঙ্গে নানা রঙ্গে দিন কত গেল। জগন্নাথের রথযাত্রায় সুপ্রসন্ন। কাশী মাসকে ডেকে এনে পরিষা পাত্র সার্বভৌমকে ডেকে তিনজনের পাশে মহাপ্রভু হেসে বলছে, জগন্নাথ তো যাবেন গুন্ডিচা, এই গুন্ডিচা উৎসব, রথযাত্রাকে বলা হয় গুন্ডিচা উৎসব। এই গুন্ডিচা উৎসবে প্রভু জগন্নাথ যাবেন সেখানে। অর্থাৎ আমার এই গুন্ডিচা মন্দির কিছু পরিষ্কার করবার, মার্জন করবার সেবাটা আমাকে পরিষেবাটা। আমরা তো আপনারই সেবক। রাজা বলে দিচ্ছে প্রভু যা ইচ্ছা হবে তাই করবে, বিশেষ আদেশে সেই আচ্ছা শীঘ্রই করতে হবে। তোমার যোগ্য নয় মন্দিরে ঝাড় দেওয়া পোছা, একে আপনার কাজ দেয়, এ তো চাকর সব সেবকরা তো আছে। কিন্তু আপনার ইচ্ছা, এটা লীলা, আপনি করবেন সম্মার্জন, তাহলে বহু সম্মার্জনই যাই এখানে এনে দিয়েই কাজ করে। তবে 100 ঘর আর 100 সম্মার্জনী মানে ঝাঁটা, সেই ঝাঁটাকে এনে দিল তো পরিষা এসে মহাপ্রভু। আর দিন প্রভাতে প্রভু লইয়া নিজগণ, শ্রী হস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন।
শ্রীহস্তে সভারে দিল এক মার্জনী। সবগণ লইয়া প্রভু চলিলা আপন। গুন্ডিচা মন্দিরে গেলা করিতে মার্জন। প্রথমে মার্জনী লইয়া করিল শোধন। ভিতর মন্দির উপর সব সম্মান দিলা। সিংহাসন মাছি চারি ভিতর সে শোধিল। ভিতর মন্দির কইল মার্জন শোধন। পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন। চারিপাশে শতভক্ত সম্মার্জনী করে। আপনে শোধে প্রভু শিখায় অন্যের সভারে। এইভাবে মহাপ্রভুকে নিজ সকল ভক্তগণ শতনার্জনী আর 100 ঘর এনে মহাপ্রভু হাতে দিল। আর দিন প্রভু প্রভাতে ভক্তগণ নিয়ে শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে চন্দন লেপলেন। এবার সবার হাতে একটা করে ঝাঁটা দিয়ে দিলেন। নিজে একটি নিলেন, সব গুন্ডিচা মন্দির সব ঝাঁটাতে লাগলেন। প্রথমে মাটি মন্দির ঝাঁটালেন, তারপরে ভিতর বাইর সিংহাসন সব শোধন করলেন। মন্দিরের ভিতর মার্জন করে শোধন করলেন। শ্রী জগমোহন, যেখানে সাধারণ লোক এসে নাট মন্দিরের পরে যেখানে জগন্নাথকে দেখতে পায়, সেটা সেই স্থানটি, সেই মন্দিরটা জগমোহন। সে জগমোহন শোধন করলেন। শতভক্ত সম্মানিত করে সব ঝাঁটাচ্ছে, মহাপ্রভু নিজেও ঝাঁটাচ্ছেন এবং তাদের প্রেমান্বেষে তাদের সব শিখাচ্ছেন। প্রেম উল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণ নাম। ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম। ধুলির ধূসর তনু দেখিতে শোভন। কাহ কাহ অশ্রুজলে করে সম্মার্জন। ভোগ মণ্ডল শোধিল প্রাঙ্গণ। সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন। তিন ঝুলা ঝিকর সব একত্র করিয়া। বহির্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লইয়া। এই মত ভক্তগণ করি নিজ বাসে। তিন ঝুলি বাইরে ফেলে পরম হরিষে। প্রভু কহে কে কত করিয়া সমার্জন। তিন ঝুলি পরিমাণে জানিব পরিশ্রম। সবার ঝাঁকি না ঝাঁকিলা বোঝা একত্র করিলা। সভা হইতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল। এই মত অভ্যন্তর করিল মার্জন। পুনঃ সভাকারে দিল করিয়া বন্টন। সূক্ষ্ম ঝুলি তিন কাকর শঙ্কর হদূর। ভালো মতে সদ সব প্রভুর অন্তপুর। সব বৈষ্ণব লইয়া তবে দুবার শোধিল। দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল। আর শতজন শত ঘটে জল ভরি। প্রথমেই লইয়া আছে কালে পরীক্ষা করি। জল আন বলি যাবে মহাপ্রভু কইলা। তবে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল। প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রাক্ষণ। ঊর্ধ্ব অধ ভিত্তি গৃহ মধ্য সিংহাসন। খাপরা ভরিয়া জল ঊর্ধ্বে চালাইল। সেই জলে ঊর্ধ্বে সধি ভিত প্রক্ষালিল। তখন বলছেন মহাপ্রভু নিজে সেই তিনা ধুলা ঝিকর সব
একত্র করে বহির্বাসে সব ফেলা। কিনা ধুলা মানে খড়, ঘাসের টুকরা, আর ঝিকর ওই খোলা ভাঙা খোলা ঝিকর, এসব একত্র করে নিয়ে সে বাইরে ফেলছে, বহির্বাসে করে বাইরে। এইভাবে ভক্তগণ সব নিজে নিজের বাসেতে ধুলিয়াদি সব দূরে ফেলল। তা বলছেন কে কত মার্জন করেছ দেখবো, সব একত্র করে দেখি, আল্লাহ আল্লাহ করে দেখবো। সকলে ধারল, দেখে মহাপ্রভু ঝাঁকলাটা সবচেয়ে বেশি। কেন? মন দিয়ে করেছে। মন দিয়ে করলে কাজ বেশি হয়, হৃদয় দিয়ে মন। আর যন্ত্রের মতো করলে বেশি হয়। যন্ত্রের মতো করলে কী করে বেশি হয়? মন দিয়ে করতে হবে। আমি আর যে অকিঞ্চন কিঞ্চন মহারাজ দুজন মায়াপুরে বাসে বসলাম। কৃষ্ণনগর যাওয়ার দুজন হরিনামের মালা হাতে হাতে নাম করতে করতে। হ্যাঁ, নিষ্কিঞ্চন ভাই আমার ভাই। হ্যাঁ, আমি যে মারা গেছি ওই মেদিনীপুর যে মঠের কমেন্ডার ছিল, দুজন যাচ্ছি কৃষ্ণনগর কাজ। আমরা দেখলাম আমার 25,000 নাম হয়েছে। আমি মহারাজ কত নাম হলো? সেও নাম করতে আমি দু ফেরা কৃষ্ণনগর যেতে হয় নায়াপুর থেকে 100 রাস্তা 2 ফেরা না। আর আমার 25,000 হয়ে গেছে। কী করে হলো? মন নেই ওখানে, মন হাজার চিন্তাতে হাত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, একবার টানছে তো হাত বন্ধ হচ্ছে, এইভাবে 2 ফেরা। মন দিয়ে কাজ করলে বেশি কাজ হয়, মন দিয়ে নাম করলে বেশি নাম হয়। অন্য মানুষকে নাম করলে বেশি নাম করতে পারবে। বলে এত নাম কী করে করবো? 25,000 করতে বড় কষ্ট, এটা করতে পারি না। এইরকম কেন? বিষয়ের যে মন, বিষয় চিন্তাতে নাম কিছুতেই বাড়বে, নাম কিছুতেই এগোবে। এই জন্যে মহাপ্রভু পরিশ্রম সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তারপরে তখন সবকে ঘাটি যখন বোঝা যাকে একত্র করে প্রভু সবচেয়ে বলিল। এইভাবে অন্তর অভ্যন্তর মার্জন করলে সবাইকে বুঝে দিল। ধুলি কিনা কাপড় সব দূর করে আবার ঝাড় দাও। হ্যাঁ, ভালো মতো শোধন পুর সব বৈষ্ণবী আবার 2বার শোধন করবে। তাতে মহাপ্রভু মন সন্তোষ। শত ঘর জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রভু আদেশ অপেক্ষা। প্রভু জল আনো বললেই সব নিয়ে এসে উপস্থিত হল। প্রভু সঙ্গে মহাপ্রভু সেই জল নিয়ে ঊর্ধ্বে খাপড়া দিয়ে ছিটে ছিটে সব মন্দিরে সিংহাসন, জল, সিংহাসন, উপর নিচ, দেয়াল, ভিত সব ধুয়ে দিল। যাতে পদধূলি সব দেয়ালে লেগে আছে, এই জল দিয়ে উপর নিচ সব পরিষ্কার করল। তা অতে এইভাবে গৃহ সিংহাসন খাপড়া ভরে জল ঊর্ধ্বে ছিটে ছিটে সব উপর সব ধুয়ে দিল। ঊর্ধ্বে যাওয়া প্রথম কইল প্রভু মন্দির পাক খোল। শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জন, ভক্তগণ করে গৃহ মধ্যে প্রক্ষালন। নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জন। কেহ জল ঘটে জল দেয় মহাপ্রভুর করে, কেহ ছলে জল দেয় শ্রীচরণ উপরে। কেহ লুকাইয়া করে সেই জল পান, কেহ মাগিলাই কেহ অন্যে করে দান। ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল, সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল। নিজ অবস্ত্রে কইল প্রভু গৃহ সম্মার্জন। মহাপ্রভু নিজ অবস্ত্রে মাজিলেন সিংহাসন। শত ঘর জলে লইলা হইল মন্দির মার্জন।
মন্দির সধিয়া কইল যেন নিজ মন। এইভাবে মহাপ্রভু জল ছুটিয়ে সব পরিষ্কার করে শ্রীহস্তের মন্দির সিংহাসন মার্জন করে ভক্তগণ গৃহমন্ত্র পাচ্ছিল, রক্ষাদান করে নিজ হস্তে মন্দির মার্জন করে। তেল মহাপ্রভুর হাতে কেউ জল দিচ্ছে, কেউ তার চরণে ঢেলে দিচ্ছে, কেউ লুকিয়ে পিছন দিয়ে সে জলটা পান করে দিচ্ছে, কেউ তার কাছ থেকে আবার একটু মেঘে দিয়েছে। এইভাবে জল সব দিয়ে প্রণালীকা মানে নালায় জলটা ছেড়ে দিল, সে প্রাঙ্গণে চলে গেল, মানে রাজমন্দির ভরে গেল। নিজ বস্ত্রে তো সমস্ত মন্দির ঘষে ঘষে মানলেন। শতঘর জলে কইল মন্দির মারল, মন্দির সধিয়া করল যেন নিজের মনটা যেমন নির্মল, মন্দির দেখে মহাপ্রভু মনটা সেরকম মন্দির শুদ্ধ নির্মল। নির্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দিরে, আপন হৃদয় যেন ধরিলা বাহিরে। শত শত লোক জল ভরে সরোবরে, ঘটে ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে। পূর্ণ কুম্ভ লইয়া আইসে শত শত ভক্তগণ, শূন্য ঘর লইয়া যায় আর শতজন। নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতীয়ার পুরী, ইহা বিনুয়ার সব আনে জল ভরি। ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙি গেল, শত শত ঘর তাহা লোকে লইয়াইল। জল ভরে ঘর ধরে করে হরিধ্বনি, কৃষ্ণ হরিধ্বনি বিনু আর নাই শুনি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন। যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণ নামে, কৃষ্ণ নাম হইল সংকেত সর্বকামে। প্রেমাবেশে কহে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম। শত হাতে করে যেন খালন মার্জন, প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ। এইভাবে বলছেন ঘর শত শত ঘর জলে মন্দির নির্মল শীতল স্নিগ্ধ করে নিজের হৃদয়টাকে বাইরে বার করে। শত লোক জল ভরে সরোবরে, কেউ জল জায়গা যাবে কূপে জল ভরছে। শূন্য ঘর নিয়ে শত জল যায়, ভরা ঘর নিয়ে শত জল আসে। নিত্যানন্দ অদ্বৈত আর ব্রহ্মানন্দ ভারী পুরমানন্দ পুরী এছাড়া আর সকল জল আছে। ঘট ঘটে থেকে কত ঘর ভেঙে ডুবিয়ে গেল। জল ভরে ঘর যায় হরিধ্বনি করে, কেউ কৃষ্ণ হরিধ্বনি কৃষ্ণ নামে বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ঘর দিচ্ছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ঘর প্রার্থনা। এইভাবে যা কিছু করছে এখানে সব কৃষ্ণ নামে। হ্যাঁ, মহাপ্রভু শত হাতে একলা মার্জন করছে, প্রতিজন পাশে গিয়ে শিক্ষা হচ্ছে এইভাবে করো, এইভাবে করো। বাহ, তুমি ভালো করছো, তুমি ওকে শিখা দাও, শিখিয়ে দাও কীভাবে করতে হয় আরেকজনকে বলছো। ভালো কর্ম দেখি তারে করেন প্রশংসা, মনে না লইলে মানিলে করে পবিত্র ভর্ষণ। তুমি ভালো করি আছো শিখাও অন্যেরে, এই মতো ভালো কর্ম সেহ যেন করে। এই কথা শুনিয়া সবে সংকুচিত হইয়া, ভালো মতে করে কর্ম সবে মন দিয়া। তবে প্রভু রক্ষা দিল শিবমোহন, ভগবান সবে কইল প্রার্থন। নাটশালা ধুইল কইল চচ্চর প্রাঙ্গণ, পাঠশালা আদি সব কইল প্রক্ষালন। মন্দিরের চতুর্দিকে প্রক্ষালন কইল, সব অন্তঃপুর ভালো মতে ধোয়াইল। হেন কালে কপি গৌরী এক সুবুদ্ধি সরল, প্রভুর চরণ যুগে দিল ঘট জল। সেই জল লইয়া আপনে পান কইল, তা দেখি মনে মনে প্রভুর রোষ দুঃখ রোষ হইল। যদ্যপি গোসাই যারে হইয়াছে সন্তোষ, শিক্ষা লাগি বাইরে তথাপি করেন রোষ। স্বরূপ গোসাই আদি কহিল তাহারে, এই দেখো তোমার গৌরিয়ার ব্যবহার। ঈশ্বর মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল, সেই জল লইয়া আপনে পান কইল। এই অপরাধে মোরে কাহা হবে গতি, তোমার গড়িয়া করে সে খৈজতি।
তবে স্বরূপ গোসাই তার ঘাড়ে হাত দিয়া ঢেকা মারি পুরীর বাইরে করিল দিয়া। উনাসী প্রভু পাই করিল বিনয়, অপরাধ অজ্ঞ অপরাধ ক্ষমা করি তুই। তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা, সারি করে দুই পাশে সভা বসাই, আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে তৃণ কাটা কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে। এইভাবে চতুর্দিক প্রক্ষালন করলেন জগমোহন, ভোগমণ্ডপ, নাটশালা, পাকশালা, মন্দিরের চতুর্দিকে অন্তঃপুর, সেই সময় সব ঘিরে গেছে। গৌরী সুরতি মহাপুর চরণে জল ঢেলে তার সামনে জল পান করে মহাপুর স্বরূপদামদেব বলে, দেখো তোমার গৌরিয়া কিন্তু আমার সর্বনাশ করে। মন্দির তো পা ধোয়ার জায়গা নয়, প্রণামের জায়গা, সেইখানে যে পা ধোয়ারও অপরাধ। আবার আমার সামনে যে সেই জল দিয়ে খেলো, তাহলে আরও কত অপরাধ হইল। তখন ঘাট ধরে সব দামদার বাইরে বার করল। তো সে ফিরে এসে আবার মহাপুরুষ চরণের জোর হাত করে, আমি অপরাধ অজ্ঞ আমি করে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা। তবে মহাপুরুষ সন্তুষ্ট। তারপর সবাইকে লাইন করে দুই বিষে বসিয়ে দিলেন, বলে সকালে বসে কুড়াও, তৃণ কাটা কুটা কোথা পড়ে আছে সব হাতে কুড়াও। কে কত কুড়াই সব একত্র করিব, যার অল্প তার ঠাই পিঠা পাটা লব। এই মতো সব পুরী করিলা শোধন, শীতল নির্মল করিলা যেন নিগমন। প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইলা, নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিশিল। এই মতো পুরাদ্বার অগ্রগত পথযত, সকল সধিল তাহা কে বলিবে কত। নৃসিংহা মন্দির ভিতর বাইরে সধিল, ক্ষণে বিশ্রাম করে নৃত্য আরম্ভিল। চারিদিকে ভক্তগণ করিলা কীর্তন, মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্ত সিংহ সম। শ্বেত কম্প বৈবর্ণ সুপুলক হুঙ্কার, নিজ অঙ্গ ধুইয়া গেছলে অশ্রুধার। চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ কইল প্রক্ষালন, শ্রাবণ মাসে মেঘ যেন করে বরিশন। মহা উচ্চ সংকীর্তনে আকাশ ভরিল, প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হইল। স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে সদা ভাই, আনন্দ উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌর রায়। এই মতে কতক্ষণ নৃত্য করিয়া বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় দিয়া। আচার্য গোসাই পুত্র শ্রীগোপাল নাম নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল ভগবান। প্রেমাবিষে নৃত্য দেহ হইলা মূর্ছিতে, অচেতন হইয়া তাহা পড়িলা ভূমিতে। আস্তে বাস্তে আচার্য গোসাই তারে লইয়া কোলে, শ্বাসরহিত দেখি আচার্য লইলা বিকলে। নৃসিংহ মন্ত্র পড়ি মারে জল ছাটি, হুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি। অনেক করিল তবু না হয় চেতন, আচার্য কানের কানে সব ভক্তগণ। এইভাবে মহাপ্রভু গণ সব ধুইলেন, ধুয়ে মাত্র সিংহের নাচে নৃত্য আরম্ভ করে। নৃত্য কীর্তন এবং সব দামোদর কীর্তন গাচ্ছেন। স্বরূপের কীর্তন শুনে মহাপ্রভু খুব আনন্দ, আরো আনন্দে নৃত্য মত্ত সিংহের নেই উদ্দণ্ড নৃত্য যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। স্বরূপের উচ্চধ্বনিতে গান, উদ্দণ্ডের নৃত্য প্রভু করেন, গৌরায় উদ্দণ্ডের নৃত্য। কতক্ষণ নৃত্য করে বিশ্রাম করে গেল। আচার্যের পুত্র গোপালকে নৃত্য করতেন, গোপাল নৃত্য করতেন। নৃত্য করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছে। এমন সময় আচার্য তাকে কোলে নিয়ে দেখে না প্রাণ নাই, তার প্রাণ বন্ধ। জল ছাড় করে নৃসিংহ মন্ত্র বলে হুঙ্কার করছে, কিন্তু কাঁদছে, তার প্রাণ নেই, প্রাণ শূন্য, তো মৃত হয়ে গেছে। তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাত দিল, উভয় গোপাল বলে উচ্চস্বরে। শুনিলেই গোপালের হইল চেতন, হরিবরে নৃত্য করে সর্বভক্তগণ। এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন, অতএব সংক্ষেপ করিলা বর্ণন। তবে মহাপ্রভু ক্ষণে বিশ্রাম করিয়া সরোবরে জলক্রিয়া করিল ভক্ত লইয়া। তীরে উঠি পড়ি সংশিখর সবে শুষ্ক বাসন, নৃসিংহের নমস্করি গেলা উপবন। উদ্যানা বসিলা প্রভু ভক্তগণ লইয়া, তবে বাণী না যাইলা প্রসাদ লইয়া। কাশী বিশ্ব তুলসী পরিচা দুইজন, পঞ্চশত লোকযত কর এ ভক্ষণ। তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইলা, দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ।
পুরী গোসাই মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ, অদ্বৈত আচার্য আর প্রভু নিত্যানন্দ, আচার্য রত্ন আচার্য নিধি শিবাস গদাধর, শঙ্করারণ্য আচার্য রাঘব বক্রেশ্বর। প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া বৈশে আপনে সার্বভৌম, পিণ্ড পরি বৈশে প্রভু লইহা তজন। তারপরে কলি অনুক্রম, উদ্যান ভরি বৈশে ভক্ত করিতে ভুল। হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন, দূরে রই হরিদাস করে নিবেদন। ভক্ত সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার, এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নই মুইছার। পরে মোরে প্রসাদ দিবে গোবিন্দ মহিন্দারে, মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিলা তাই। সর্বসাই জগানন্দ দামোদর, কাশেশ্বর গোপীনাথ বাণী শঙ্কর। পরিবেশন করে তারা এই 7 জন, মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ। মহাপ্রভু আচার্য এই গোপালের চেতন হতে মহাপ্রভুকে নৃত্য করতে লাগলেন। এই দাস বৃন্দাবন দাস অবসর বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন মহাপ্রভু। সংক্ষেপে সেটা বর্ণনা করলে মহাপ্রভু বিশ্রাম করে ঘরে সরোবরে জল ক্রীড়া করলেন, করে সব করে শুষ্ক বসন করে তারা সব উদ্যানে এসে নৃসিংহ প্রণাম করে উদ্যান। কাশী মিশ্র তুলসী পরীক্ষা 2500 লোক যে খাবে সেই রকম পিঠা পানা অন্ন সব নিয়ে এলেন। মহাপ্রভু খুব সন্তুষ্ট হলেন। ভারতী ব্রহ্মানন্দ গোসাই ইত্যাদি আচার্য নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য, সুভাষ গদাধর, শঙ্করানন্দ ন্যায় আর বক্র রাঘবাচার্য বক্রেশ্বর প্রভুর আদেশ পেয়ে সার্বভৌম ও পিণ্ডার উপরে সবাই সারি হয়ে বসে, তার তলে ক্রম করে পরপর লাইন হয়ে সব বসে গেলেন। সদামোদর, জগদানন্দ, দামোদর, কাশেশ্বর, গোপীনাথ, বাণী, শঙ্কর পরিবেশন করছেন। 7 জন মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি ভক্তগণ কুলীন ভোজন কৃষ্ণ পূর্বে যে করেছিল সেই লীলা মহাপ্রভু প্রকাশ। জগতে প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর, সময় বুঝিয়া তবু মনে করিলা হরিদাস হরিদাস বলে মহাপ্রভু ডাকলে হরিদাস বাইরে বসে আছে। এই যে এত নৃত্য আর এইরকম পুলিশা মন্দির মাত্র হরিদাস আসে, হরিদাস ওই পুলিশার দরজায় বসে আছে। তখন প্রভু আমি এইখানে, আমার তুমি এসব প্রসাদ পাবে, আমি এইখানে ওখানে আমি যাবো না, গোবিন্দ আমাকে এই বাইরে দিয়ে যাবে। কীরকম জন্য ব্রহ্মার বন্ধ যে হরিদাস, তার দেখুন কি জন্য বিহীন করে জন্ম হয়েছিল জন্য তিনি ভিতরে ঢুকলেন। মহাপ্রভু মন জেনে তাকে আর জোর করলেন। এইভাবে মহাপ্রভু আবার সব বসলেন সকলে কুলীন ভোজন, তার সেই কৃষ্ণের যে যমুনা পূর্ণে ভোজন সেটা মনে করে প্রভু কহে বলে যে হল লাফরা ব্যঞ্জনে পিঠাপানা অমৃত গুটিকা দেয় ভক্তি, আমাকে লাফরা দাও বেশি, আর অমৃত গুটিকা আমি যাকে সব ভক্ত দিয়ে সর্বজ্ঞ প্রভু জানে যেই ভাই, তবে তারে সেই দেয় প্রভুরি দ্বারা। আন জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে, প্রভু পাতে ভালো দ্রব্য দেন আর চন্দ্র যজ্ঞকে দিলে প্রভু তারে করেন রোষ, বলে ছলে দেন প্রভু দিলে হল সন্তোষ। পুনঃ আসু সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ, তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ। না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস, তার আগে কিছু খাওয়ার মনে ইচ্ছা। স্বরূপ গোসাই ভালো নিষ্ঠ প্রসাদ লইয়া প্রভুকে নিবেদন করে আগে নন্দাই। এই প্রসাদ অল্প করে আস্বাদন, দেখো জগন্নাথ কইছে করিয়াছে ভোজন। আশা করি কিছু আগে করে সমর্পণ, তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ। এই মতো 2 জনে করে ব্যবহার, বিচিত্র এই 2 ভক্তের স্নেহ ব্যবহার। সার্বভৌমে প্রভু বসায় গেছেন নিজ, 2 ভক্তের স্নেহ দেখি সার্বভৌম সার্বভৌম মেনে প্রভু প্রসাদ উত্তম, সার্বভৌম মেনে প্রভু উত্তম প্রসাদ স্নেহ করি বার করান ভোজন। গোপীনাথ আচার্য প্রথম প্রসাদ মহাপ্রসাদ আনি, সার্বভৌমে দিয়া কহে শুনো ধূলবাণী। তাহা ভট্টাচার্যের এই পূর্ব জল ব্যবহার, তাহা এই পরমানন্দকর হয় বিচার। সার্বভৌম করে আমি কার্তিক বুদ্ধি, তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ। মহাপুরুষ দিনেতে হয় নাহি দয়াময়, কাকের গরুর করে উৎক্ষেপণ হয়। কার্তিক শিলার সঙ্গে ভেউ ভেউ করি,
এই সেই মুখে সদা বলি কৃষ্ণ হরি। তাহা বহির্মুখ তার কি শিষ্যগণ সঙ্গে তাহা এই সাধুসঙ্গ সমুদ্র করেন। প্রভু কই পূর্ব সিদ্ধ কৃষ্ণ তোমার কি তোমার সঙ্গে আমার সবার হইলে কৃষ্ণ ভক্ত মহিমা বাড়াইতে ভক্ত শুনিতে মহাপ্রভু সমার নাহি কি জগৎ। তবে গুরু প্রত্যেকে সব ভক্ত নাম লইয়া পিঠা পানা দেয় প্রসাদ করিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন একঠাই তুই জানে ক্রীড়া করহ লাগিল তথাই। অদ্বৈত ভয় অবধূত সঙ্গে এক কুন্তি ভোজন করি না জানিয়ে কি হইবে সার্বভৌমকে সুন্দর সুন্দর মধুর বাড়িতে মহাপ্রভুর কাহা ভট্টাচার্য আগে জড়বরাহা ছিল গোপীনাথ কোথায় পরানন্দ দেখো অপূর্ব সার্বভৌম যে আমি তো তার কি কুমুদ্রি তোমার প্রসাদে এই কৃপা তোমার কৃপাতে সম্পদে মহাপুরুষ ছাড়া খেয়ে বেড়াবো আছে কাককে গরু বেড়াতে পারেন তার কি শিলার সঙ্গে ভেই করতাম এখন সদাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ তার কি শিষ্যগণ সঙ্গে কোথায় কোথায় এই সমুদ্র তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে আনন্দ সঙ্গে প্রভু গায়ে প্রথমা পূর্ণ সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতি ছিল তোমার সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি হ্যাঁ ভক্তি হই না বাড়াতে মহাপ্রভু ভক্ত শুনতে মহাপ্রভু সহ আত্মীয় থেকে প্রত্যেকে নাম নিয়ে পিঠা পানা দিতে লাগলেন অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসে তোমার কি জানি এই যে প্রেম কল হওয়া আরম্ভ করি অদ্বৈত তাই অবসর সঙ্গে কুমতি ভোজন করি না জানিয়ে হবে পরিবর্তন। প্রভু তো সন্ন্যাসী আর নাই উপচয় অন্য দোষ সন্ন্যাসী দোষ নাই নান্য দোষে নমস্করি এই শাস্ত্রে প্রমাণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষ জন্মপুর শিলাচার না জানি যাহার তার সঙ্গে এক কুমতি বড় অনাচার। নিত্যানন্দ কহে তুমি অদ্বৈত আচার্য অদ্বৈত সিদ্ধান্তবাদে শুদ্ধ ভক্তিকার তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জানে এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় নাম আছে কেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন না জানি তোমার সঙ্গে কৈশ হয়। এইভাবে মহাপ্রভু প্রেম কলহের দ্বারা নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত প্রেম কলহ করতে করে এইভাবে সমস্ত ভোজন আদি করে এই মধ্যে দুইজন করে গোলাগুলি ব্যাজস্তুতি কহে যে ভিন্ন গালাগালি তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লইয়া প্রসাদ দেয় কিংবা অমৃত শুদ্ধ ভোজন করে উঠে সবে হরিধ্বনি করি হরিধ্বনি হইল উঠিল সেই স্বর্গবর্ত। তবে মহাপুরুষ সব নিজ ভক্তগণে সভাকে শ্রীহস্তে দিলামাল্য চন্দ্র তবে পরিবেশন স্বরূপাদি সাতজন গৃহ ভিতর বসি কইল প্রসাদ ভোজন। প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া সেই অন্য কিছু হরিদাসে দিল রইয়া ভক্তগণ গোবিন্দ পাশে কিছু মাগি দিল সেই প্রসাদ গোবিন্দ আনি পাশে পাইল। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা ধোয়া পাখলা নাম এই কইলা লীলা। 8 দিন জগন্নাথের নেত্র উৎসব দেখুন 8 দিন 8 দিন জগন্নাথের নেত্র উৎসব নাম মহোৎসব হইল ভক্তের প্রাণ সময় পক্ষ দিন লিখিল প্রভু দর্শনে আনন্দিত হইলা জগন্নাথ দর্শন। মহাপুরুষ খেলাইয়া সব ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শনে করিলা গমন। আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া পাছে গোবিন্দ যায় জলকরণ লইয়া। প্রভু আগে পুরীভারতী দোহার গমন সর্বজ্ঞ দুই পার্শ্বে দুইজন পাশে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ উৎকণ্ঠায় গেলায় জগন্নাথের ভবন দর্শন লাভ করি মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ভোগ মণ্ডপে দয়া করে সুমুখ দর্শন। এরপরে আমাদের পরের বছর থেকে ওই আগের দিন ডিসেম্বর দিন রাস্তা পরের দিন নেত্র এটা ভুল হচ্ছে। কৃষ্ণার্থ প্রভুর নেত্র ভ্রমণ যুগল গাঢ়া সত্যে প্রিয় কৃষ্ণের বদল ভ্রমণ প্রফুল্ল কমল যিনি নয়ন যুগল নীলমণি দর্পণ কান্তি গণ্ড ঝলমল বান্দুলি ফল ফুল যিনি অধর সুরঙ্গ ঈষদ হাসিত কান্তি অমৃত তরঙ্গ শ্রীমুখ সৌন্দর্য মধু বাড়ি ক্ষণে ক্ষণে কোটি কোটি ভক্ত নেত্র ভৃঙ্গ করে বাণী যত প্রিয় যত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর মুখাম্বু ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর। এই মতো মহাপ্রভু লইয়া ভক্তগণ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কইলা সিংহ দর্শন শ্বেত কম্প সুন্দর বহে অনুক্ষণ
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ, মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে জলসার, ভোগের সময়ে প্রভু করে সংকীর্তন। দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাশরিলা, ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করি প্রভুরে লইয়া গেল। প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবে জানিয়া সেবক লাগাই ভোগ দ্বিগুণ করিয়া, গুন্ডিচা মার্জন লীলা সংক্ষেপ করিয়া, যাহা দেখি শুনি পাপির কৃষ্ণ ভক্তি হইল। শ্রী রঘুনাথ পদযারাস চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যপন্থে শ্রী গুন্ডিচা মার্জন নাম দ্বাদশ। এইভাবে মহাপ্রভু ভক্তগণকে যে গুন্ডিচা মার্জন, নিত্য কীর্তন, প্রসাদ সেবন, এই নিয়ে এক মহামহোৎসব আজ গুন্ডিচা মার্জন মহাপ্রভু হল। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম হরে রাম রাম জয় বাঞ্ছা কলনা কমনে ভো কৃষ্ণ হরি বল হরি বল।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Krishna
Vedanta
Ayudamos a que los días que nos pasan las cosas muy bien, nosotros vamos a continuar con la propuesta. Ahora desde la vida hasta que ya se nos ha dado los tiempos que se nos ha dado con día. Ya era pues nada, nosotros nos hicimos poco más, nosotros hacemos nosotros con día. Entonces casi que se nos meten a una semana de ciudad y de la ciudad de la ciudad. Casi धाम की जाए आधा तक जाता है संप्रदाय की जगह में कहते हैं उन्हें बड़े बड़े दिया भक्ति भी सर्वोपरि ने बिना संसारी भगवान सिंह देती है श्री राधा के प्रसाद को रोमन जब सरस्वती देवी की जाए भक्ति देवी की जाए गंगा देवी की जाए तुलसी महाराज की जाए श्री गोविंद रघुनाथ मदन मोहन की जाए श्री कृष्ण चैतन्य नमः की जाए नमः भागवत गोविंदराज की जाए श्री चैतन्य चैतन्य गोविंदराज की जाए जय जगन्नाथ देव नित्य महामहोत्सव की जाए जय गुरुजी माध्यम महामहोत्सव की जाए श्री ईश्वर मठ की जाए अनंत वैष्णव की जाए भक्ति ठाकुर महाराज की जाए भक्ति मोहन आश्रम महाराज की जाए भक्ति नरेंद्र महाराज की जाए समस्त ब्रह्मचारी सन्यासी बिंदु की जाए अनंत गुरुजी गुरुवान गुरुजी हरिनाम संकीर्तन की जाए समागत भक्तवृंद की जाए जय जय श्रीमंताय गौर प्रेमानंदे हाथ